مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن شریعت کے خلاف کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ وقف کی حفاظت شرعاً بھی مسلمانوں پر ضروری ہے۔ علماء کونسل اسلام پور اور رضا کمیٹی ہمارے مسعود بھائی بیٹھے ہیں، ہم سب مل کر اس کالے بل کے خلاف، اس غیر قانونی بل کے خلاف ہم لوگ 9 اپریل 2025 بروز بدھ 10 بجے دن ایک احتجاجی جلوس کا ہم لوگوں نے انتظام اور اہتمام کیا ہے، جو مارکیٹنگ سے نکل کر ہائی وے ہوتے ہوئے ٹرمینل میں جا کر ریلی رکے گی اور وہاں پر اس غیر قانونی بل کے خلاف لوگوں کے بیانات درج ہوں گے۔ اب بھی اگر ہم لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلے تو سمجھ لیے کہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے، ہم کو اپنے دین کو چھوڑنے والی بات ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ایسے بھی بہت ہی کمزور ہو چکا ہے۔ سبھی سے میں گزارش کروں گا کہ 9 اپریل بدھوار کے دن آپ سبھی لوگ 10 بجے تک اسلام پور کے مارکیٹنگ میں پہنچے۔ تین پول مارکیٹنگ سے صبح 10 بجے ایک بہت بڑی انقلابی ریلی نکالی جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں احسان رضا مصباحی آپ سبھی کا نیوز اردو میں خیر مقدم ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں علماء کونسل کے دفتر میں۔ آج یہاں علماء کونسل کے ذمہ داران کی طرف سے ایک میٹنگ رکھی گئی۔ یہ میٹنگ اب ختم ہو چکی ہے، جس میں مختلف تنظیموں کے ذمہ داران نے شرکت کی ہے۔ میں بتاؤں آپ کو اس وقت وقف بل کے تعلق سے ہر طرف چرچے ہیں، یا آپ جانتے ہیں کہ دونوں ایوانوں سے یہ بل پاس ہو کر قانون شکل اختیار کرنے ہی والا ہے۔ جب سے یہ بل دونوں ایوانوں سے پاس ہوا ہے، ملک کے مسلمانوں میں بے چینی ہے، اور بے چینی ہونی بھی چاہیے۔ ہر طرف سے لوگ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں، تو اسی کے تناظر میں اسلام پور کے غیور مسلمانوں نے بھی اس بل کے خلاف احتجاج کا اہتمام کیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ بدھ 9 اپریل کو اسلام پور کی سپر مارکیٹ سے ایک صبح 10 بجے ایک ریلی نکالی جائے گی۔ میں تمام لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ مدرسے کے منتظمین ہو، اسکول مینیجنگ کمیٹی کے لوگ ہو، الگ الگ سوشل کمیٹی کے لوگ ہو، یا پھر کسی بھی فرد، کسی بھی طبقہ سے یہ آواز اگر پہنچ رہی ہے، تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ 9 اپریل بدھ کے دن 10 بجے صبح اسلام پور سپر مارکیٹنگ پہنچے۔ خاص طور پر میں سرکولر وہ تمام لوگ جو ہندوستان کے سیکولرزم پر یقین رکھتے ہیں اور ہندوستان کی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، سمویدھان پر جن کا اعتقاد ہے، تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام لوگ اس بل کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے کے لیے اسلام پور ضرور پہنچے۔ سنیں آگے جو ذمہ داران ان لوگوں نے اس بارے میں کیا کہا۔ جملہ علاقائی مسلمانوں کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ ابھی 2 دن پہلے جو وقف بل جو قانون کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، مسلم پرسنل لا کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اس ظالم حکومت نے اپنی گنڈا گردی کہہ لیجئے، جس کے ذریعے جو ہے انہوں نے بل پاس کرایا، جس سے مسلمانوں میں بہت زیادہ ناراضگی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ صرف جو ہے ہمارے دوسرے معاملات میں نہیں بلکہ یہ شریعت کے معاملے میں دخل اندازی اس بل کے ذریعے کی گئی ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن شریعت کے خلاف کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ وقف کی حفاظت شرعاً بھی مسلمانوں پر ضروری ہے، اس لیے علماء کونسل اسلام پور اور رضا کمیٹی ہمارے مسعود بھائی بیٹھے ہیں، ہم سب مل کر اس کالے بل کے خلاف، اس غیر قانونی بل کے خلاف ہم لوگ 9 اپریل 2025 بروز بدھ 10 بجے دن ایک احتجاجی جلوس کا ہم لوگوں نے انتظام اور اہتمام کیا ہے، جو مارکیٹنگ سے نکل کر ہائی وے ہوتے ہوئے ٹرمینل میں جا کر ریلی رکے گی اور وہاں پر اس غیر قانونی بل کے خلاف لوگوں کے بیانات درج ہوں گے۔ اس میں سیاسی حضرات اور نمائندے بھی حاضر ہوں گے۔ ریلی میں صرف ترنگا اور کالا جھنڈا اور سمویدھان کی کاپی اور ریجیکٹ بل کی تختیاں ہوں گی۔ اس میں ملک اور کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی نعرہ بیان بازی نہیں ہوگی۔ کالا کپڑا اگر ہو کسی کے پاس تو پہن کر آئے، نہیں تو کالی پٹی ہر آدمی اپنے بازو میں باندھ کر ضرور اپنا احتجاج درج کرائیں۔ بل کے خلاف صرف متعین لوگوں کو ہی بولنے کی اجازت ہوگی۔ اسلام پور سب ڈویژن کی تمام تنظیموں کی شمولیت اس احتجاج میں ہوگی۔ کسی بھی تنظیم کو اپنے نام کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ علاقائی تنظیمیں اپنے اپنے علاقے میں اپنی تنظیموں کی طرف سے اعلانات کروا کر لوگوں کو ضرور جمع کروائیں۔ ہر تنظیم کی طرف سے 5 لوگ بطور رضاکار شامل ہوں گے اور اپنے علاقائی لوگوں کی ذمہ داری
کا ख्याल रखना उन्हीं के जिम्मे होगा। बनाम मुस्लिम जितनी भी तंजीमें हमारे मुल्क में है, हमारे इलाके में है, उन तमाम तंजीमों को हमने दावत देना शुरू कर दिया है। इंशाअल्लाह वो तमाम तंजीमें भी हमारी रैली में जरूर शामिल होंगी। सदर जमहूरिया को SDO के जरिए मेमोरेंडम दिया जाएगा। नारा सिर्फ वही लगाया जाएगा जो उलमा काउंसिल के तरफ से वायरल किया जाएगा। रैली में किसी भी बदनज़मी की इजाजत नहीं होगी। मैं तमाम रैली में शामिल होने वाले लोगों, बिलखुसूस नौजवानों से कहना चाहूंगा कि हम एक अमन पसंद कौम है। हमारा मकसद तफालिंग करना नहीं है, बल्कि इस जमहूरी मुल्क में जमहूरी तरीके पर कानून पे अमल करते हुए जो कानून ने हमें एहतजाज का हक दिया है, उसी हक को सामने रखकर हम पुरजोर अंदाज में इस काले बिल के खिलाफ 9 अप्रैल बरोज बुध को 10 बजे दिन इस्लामपुर में एहतजाज की एक तारीख रकम करने की कोशिश करेंगे। बाकी बातें हमारे रजा कमेटी के मसूर भाई से आप समाप्त करेंगे। इस्लाम अदब दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जब से आई है तब से ही हमारे ऊपर कोई ना कोई नया जुल्म किया जा रहा है, कोई नया कानून लाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको पता है कि हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो इनकी मुदाखलत है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि ये हमारे दिन में मुदाखलत करना चाहती है। इसलिए इन्होंने हमारे खानकाह को टारगेट करने के लिए मस्जिदों को, मदरसों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तानों को ये लोग टारगेट करने के लिए ही वक्फ बोर्ड जो ये वक्फ बिल है ये लाई है। हमें अपने घर बार को छोड़कर अपनी मदरसे, मस्जिद, ईदगाहों, कब्रिस्तानों, अपने खानकाहों को बचाने के लिए, वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, बस ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारा दीन है। अगर आप सही से देखेंगे तो वक्फ के प्रॉपर्टी के बिना हमारा दीन सिर्फ हमारे दिलों में है, उसके अलावा कहीं पे आपको नजर नहीं आएगा। तो हमें अपने दीन को बचाने के लिए सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि 9 अप्रैल बुधवार के दिन आप सभी लोग 10 बजे तक इस्लामपुर के मार्केटिंग में पहुंचे। 3 पुल मार्केटिंग से सुबह 10 बजे एक बहुत बड़ी इनकिलाबी रैली निकाली जाएगी और वो लोग भी दिखाए पूरे हिंदुस्तान को कि इस्लामपुर की सरजमीन पे भी ऐसे मुसलमान हैं जिनकी जमीर जिंदा है, जो अपने दीन के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि 9 अप्रैल बुधवार के दिन हम लोग मार्केटिंग पहुंचे। वहां से जो रैली हमारी है वो मार्केटिंग से 3 पुल मोड़, आश्रमपाड़ा, KMC मोड़, पुराना बस स्टैंड, चौरंगी मोड़, थाना के सामने से होते हुए टर्मिनस पहुंचेगी। टर्मिनस में हम लोग जो अभी मुफ्ती फिरोज साहब ने कहा कि वहां पे कुछ मखसूस, कुछ खास लोगों की तकरीरें होगी इस बिल के ऊपर कि इस बिल से हमें क्या नुकसानात है और इस बिल को लाने का मकसद क्या है गवर्नमेंट का, ये वहां पे वजह किया जाएगा। और जो बयानात होगी उसके बाद हम लोग कुछ खास लोग, क्योंकि SDO के ऑफिस में ज्यादा लोगों को जाने का परमिशन नहीं होगा, तो SDO के ऑफिस में एक मेमोरेंडम देंगे जिसमें कुछ 6-7 लोग जाकर SDO को भी मेमोरेंडम भी देंगे। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जितने भी NGOs ने अभी तक रजा कमेटी के मैसेज पर, बहुत सारे लोगों ने रजा कमेटी के ग्रुप में अपने तंजीम का नाम NGO, ट्रस्ट, फाउंडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, कमेटी और मदरसा कमेटियों ने भी कही मुझे अपना नाम भेजे। मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार फिर भेजें, क्योंकि हम लोग बैनर बनाएंगे, आप सभी का नाम उस बैनर में रहेगा और आप लोगों की जिम्मेदारी होगी आप लोग अपने इलाके के लोगों को ले आए और अपने इलाके में अपने नाम से आप लोग अनाउंस कराकर उन लोगों की जिम्मेदारी लेकर आप लोग इस्लामपुर पहुंचे और ऐसा रैली हो कि पूरे इंडिया में इसको गिनती में लाएं। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा रैली इस्लामपुर में निकला जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे नहीं निकला। हम लोग 10-15 हजार की आबादी देखते हैं बड़े शहरों में, तो बोलते हैं वहां पे बहुत बड़ी रैली निकली थी। अगर हम लोग चाहें तो सिर्फ हमारे इस्लामपुर ब्लॉक की आबादी 2 लाख से ज्यादा है। पूरे इस्लामपुर सिर्फ ब्लॉक में 2 लाख से ज्यादा आबादी है हमारी। उसके बाद चोपड़ा ब्लॉक में 3 लाख है। ग्वालपोखर में तो आप सोचिए कि अगर हम लोग चाहें तो कितने लोग एक साथ निकल सकते हैं। मैं कहूंगा कि हर घर से कम सिर्फ एक आदमी करके अगर हम लोग निकलेंगे तो हमारे यहाँ जो रैली की तादाद होगी वो लाखों में होगी। शुक्रिया। आप सभी से एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों का जो अनाउंसमेंट होगा उसको सोमवार से वो शुरू हो जाएगा और चाहे उलमा काउंसिल का हो, चाहे रजा कमेटी का हो, चाहे जितने भी NGOs है, ट्रस्ट है, कमेटी है, जो लोग भी अपना अनाउंस करेंगे या अपना बैनर देंगे, तो सभी से मैं गुजारिश करूंगा जो भी हम लोग को देख रहे हैं आप लोग अपने फेसबुक ID पे, अपने व्हाट्सएप में इसको जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे और दूसरे लोग इस रैली में शामिल हो। आप सभी का शुक्रिया।